प्रिय बंधुगण स्वागत करुछि आपनको आमरे हॉरर स्टोरी रो दुनिया को। बंधुगण जदि आपनको आमरे कहानी गुड़िक भल लगुछे तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी साइड थिबा बेल आइकन को ऑल करी दियंतो, जहा फल रे आमर वीडियो गुड़िक सर्वप्रथमे आपनको पाखरे पहुंची परिबो। बंधुगण पूर्व अध्याय रे आपण सुनिथिले मो बापा नहीं जाइथिबा खाइबा डबाटी खोली देखिलो डबा भितर माँ देइथिबा कौनसी खाद्य पदार्थ नथिला। एमिति भाबरे खाद्य पदार्थ गुड़िक ओभान होइजिबा देखि आमे आश्चर्यचकित होई जाइथिलो। एबे कहानी रे आगको बापा मते पचारिले माँ खाइबारे कौन देइथिले। मु कहली माँ रोटी और मांस तरकारी देइथिले। बापा कहले तू जो बाट दे आसीथिलो सेठारे जो पिंपली गछ अच्छे से गचरे गोटे प्रेत बास करे। से कहार किछि क्षति करे नहीं, किंतु तू जो आमिष नहीं आसीथिलो ताहा प्रेत मानक खूब पसंद, सेथिपे से एहाकु भक्षण करिछे। माँ को कहबो एमिति अमावास्या दिन रे आमिष करी मो पई देबो नहीं। अमावास्या रे प्रेत माने बेसी मात्रा रे सक्रिय होई पड़ंती। बापा मुहर ए सबु शुणी मु घर अभिमुखे पुणी थे बाहरिली। माँ को जाई सबु कथा कहले। माँ एमिति घटना केबे शुणी नथिले। से मध्य आश्चर्यचकित होइथिले। पुणी थरे माँ बापा पई निरामिष खाद्य तैयारी कले। मु पुणी थरे बापा पई से खाद्य नहीं आसिले, किंतु एथर मते सेही पिपली गछ पाखरे काहारी डाक शुणा गला नहीं एवं बापा पई आनिथिबा खाद्य मध्य सुरक्षित थिला। एमिति छोट मोट अनेक भौतिक घटना आम गाँव रे रीतिमत घटुथिला। मो बापा मध्य कौनसी अमावास्या राति रे से गुमुटी दुकान रे रहु नथिले, किंतु से दिन अनेक शव सत्कार पई आसीथिला। बाबा शव सत्कार रो सामग्री आदि देउ देउ अनेक राति होई जाइथिला। बाबा और घर को न जाई से दुकान भितर शोई जावाई स्थिर कले। बाबा जड़े व्यक्ति हाथ में खबर पठाइले कि आज राति से गुमुटी रे ही शोईजिबे। मु एवं माँ खाई सारी शोई गलो। मध्यरात्रि रे आम घर कबाट कहीं जड़े बाड़ेला भली शब्द होला। माँ को निद हठात भांगीगला। से मते जे कबाट खोलिया पई कहिले। मुझे कबाट खोली देखिली बाहर केही नथिले। मु कहली माँ बाहर तो केही नाहंते। माँ कहली तू कबाट बंद करी शोई पड़। पुणी किछि समय परे कबाट पुणी थरे केही बाड़ेबार शब्द होला। एथर माँ जे कबाट खोली देखिले बापा आसी छिड़ा होइथिले। से माँ को किछि न कही सीधा सड़क रोसई घर को माड़ी जाइथिले। बापा मशाणी आसीबा मात्रके प्रथमे बारी पटे थिबा कूओ को जे स्नान करिबा परे ही घर भीतर को प्रवेश करुथिले। किंतु बापा एथर एमिति केमिति सीधा सड़क रोसई घर को प्रवेश करे जहाँ बड़का खाद्य सबु थिला फिंगिबाकु लागिले। माँ तांको जहाँ पचारिले मध्य से कौनसी उत्तर देउ नथिले। माँ को बापांकर एमिति व्यवहार सामान्य मने होनुथिला। आम घरे आमे किछि कुकुड़ा मध्य पालिथिलो। बाबा सेही कुकुड़ा मानक मध्यरु गोटे नेई आसी माँ को देले। माँ बापांकर व्यवहार रे एते मात्रा रे डरी जाइथिले जे से किछि न कही बापांग पई मांस तरकारी रोसई करिया पई गले। बाबा सेमिति ही तळे बसी अपेक्षा करी रहिले। किछि समय परे माँ भात और मांस तरकारी तैयारी करी आनिले। बापा भात न खाई केवल मांस तरकारी को निमिषक मात्र रे शेष करी पुणी थरे माँ को इशारा रे आहुरी मांस तरकारी आनिया पई कहिले। कड़े रे थिबा समस्त तरकारी शेष करे बाबा बारीपट कूओ पाखक गले एवं आगु फेरिलेनी। माँ एवं मु तांको घर को न आसीबा देखि डाक देलो, किंतु से शुणिले नहीं। आमे अनेक समय तांको खोजाखोजी कलो, किंतु न पाई शेष रे घर को फेरिलो। सकाळ हेबाकु थाए हठात कहीं जने कबाट बाड़ेबार शब्द शुणी माँ जे कबाट खोलिले। माँ देखिले बापा छिड़ा होइथिले। से माँ को देखी पचारिले कौन हैला, मते देखी एमिति काहेकि आश्चर्य हो जाउछ। माँ बापा को किछि उत्तर दे पारि नथिले। बापा सबुदिन परि बारीपट कूओ पाखक जाई स्नान करी आसिले एवं माँ को तांको पई किछि जलखिया प्रस्तुत करने को कहिले।
ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ମାଆଙ୍କୁ ବାପା ଗତକାଲି କେମିତି ଡବାରୁ ସେ ପଠାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଘରେ ଆମିଷ ରୋଷେଇ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହା ଶୁଣି ଆମେ ଆବାକ୍ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲୁ। ମୁଁ ଏବଂ ମା ବାପାଙ୍କୁ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ଆସିଥିବା କଥା କହିଲୁ। ବାବା ପ୍ରଥମେ ଆମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିଥିବା ସେ କଡ଼େଇ ଆଦି ଦେଖାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥଟ୍ଟା କରୁନଥିଲୁ। ବାପା ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ରୋହିଣୀ ଆଈକୁ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣ। ମୁଁ ରୋହିଣୀ ଆଈ ଘରକୁ ଗଲି। ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲି ସେ ଘରେ ନଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ରୋହିଣୀ ଆଈ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି। ସେଠାରେ ମୋତେ ଦେଖି ରୋହିଣୀ ଆଈ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଜଗନ, ଏତେ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ଆଈ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଆସିଛି ତୁମକୁ ଡାକି ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ରୋହିଣୀ ଆଈ କହିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏତେ ସକାଳୁ ତୁ ମୋତେ ତୁମ ଘରକୁ ଡାକି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ମୁଁ ଗତକାଲି ରାତି ଘଟଣା କହିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଈ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆଈ କହିଲେ, ଆରେ ନୀଳକଣ୍ଠ, କ'ଣ ହୋଇଛି କିରେ? ଜଗନ ଏତେ ସକାଳୁ ମୋତେ ମନ୍ଦିରରୁ ଡାକି ଆଣିଛି। ପିଲାଟି ଯାହା କହିଲା ସବୁ ସତ ନା ସେମିତି ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟ୍ଟା କରି ଆସିଛି? ବାପା କହିଲେ, ନାଇଁ ମାଉସୀ, ଜଗନ ଯାହା କହିଛି ସବୁ ସତ। ମାଉସୀ, ଆମ ଘରଟିକୁ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ଆଈ କହିଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ପ୍ରେତ ହୋଇଥିବ ଯେ ତୋ ଡବାରୁ ଖାଇବା ତକ ଖାଇ ପୁନର୍ବାର ଖାଇବା ଲୋଭରେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛି। ସେ ଆମିଷ ଲୋଭରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଘରେ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅଛି ମୋତେ ଆଣି ଦିଅ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବି। ମା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଣି ରୋହିଣୀ ଆଈକୁ ଦେଲେ। ରୋହିଣୀ ଆଈ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ସହିତ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଛିଞ୍ଚି ଘରକୁ ପବିତ୍ର କଲେ। ଆଈ ମାଆଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି କହିଲେ, ଏବେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଆମିଷ ରୋଷେଇ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେତ ଆମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ସେ ଆମିଷ ଲୋଭରେ ପୁନର୍ବାର ଘରକୁ ଫେରିବ। ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଘରେ ଆମିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। ଶୀତ ଋତୁ ଯାଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମ୍ବ ପାଚିଥିଲା। ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାଜୁ ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମ୍ବ ଗୋଟାଉଥିବାରୁ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ସ୍ଥିର କଲୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋରରୁ ଆସି ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବୁ। ରାଜୁ କହିଲା, କାଲି ଭୋର 4ଟା ସମୟରେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଆସି ତୋତେ ଡାକିବି। ଆମେ ଦୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ଆମ୍ବ ତକ ଗୋଟେଇ ଆଣିବା। ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଖା ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବୁ। ମୁଁ ରାଜୁ କହିଲି, ଆଜି ରାତିରେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଅଖା ନେଇ ଆସିଥିବି, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ସକାଳୁ ମୋ ନିଦ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ତୁ ଆସି ମୋତେ ଘର ଆଗରେ ଡାକ ଦେବୁ, ମୁଁ ଉଠିଯିବି। ଆମେ ଦୁହେଁ କଥା ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲୁ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଶୀଘ୍ର ଦିଅ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଯିବି। ମା ମୋ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, କ'ଣ ଏମିତି କାମ ଅଛି ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇକି ଶୋଇଯିବୁ? ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନଥିଲି। ମା ମୋତେ କହିଲେ, ଆଗ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଖାଇବା ଦେଇକି ଆସ। ମୁଁ ତ ଖାଇବା ତୁ ଆସିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବି। ମୋର ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଅଖା ଆଣିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଅଖା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ଖାଇ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି। ଭୋରୁ ଆମ ଘର କବାଟ କେହି ଜଣେ ବାଡ଼େଇବାର ଶବ୍ଦରୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ସମୟ ନ ଦେଖି ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲି। ଦେଖିଲି ଘର ଆଗରେ ରାଜୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲି, ରାଜୁ, ତୁ ଟର୍ଚ୍ଚଟିଏ ବି ଆଣିନୁ? ଏତେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆମେ କେମିତି ଯିବା? ସେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲା। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ନ ପଚାରି ଘରୁ ଅଖା ଏବଂ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଆସିଲି। ରାଜୁ ମୋତେ ଦେଖି ଟିକେ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇଥିଲା। ରାଜୁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥିଲି। ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ସଡ଼କଟି ପୁରା ଅନ୍ଧକାରମୟ ଥିଲା।
ମୁଁ ରାଜୁ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ରାଜୁ ଅଧା ନିଦରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଭୋରୁ ଗାଁ ଲୋକ ଉଠି ନିଜ କାମଦାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ଏହା ମୋତେ ଟିକେ ବିସ୍ମିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ରାଜୁକୁ କହିଲି, ଆଜି ଗାଁ ଲୋକ କେହି ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ଯାଇନଥିବେ। ଆମେ ପ୍ରଚୁର ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇ ଆଣିବା, ଏହା ଦେଖି ଆମ ମା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। କିଛି ସମୟ ଚାଲିବା ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲି ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଅଖା ଖୋଲି ଆମ୍ବତକ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜୁ ସେମିତି ହିଁ କିଛି ନ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ରାଗରେ ପାଟି କରି କହିଲି, ତୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏତେ ସାରା ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେଇ ଆଣି ଅଖାରେ ପୁରା। ଓ ମୁଁ କାମ କରିବି, ତୁ ଦେଖିବୁ ନା କ'ଣ? ରାଜୁ ଏହା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ତା ହାତ ଧରି ତାକୁ ଆମ୍ବ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ତଳକୁ ଟାଣିଦେଲି। ଏଥିରେ ସେ ରାଗିଯାଇ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପରି ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଇ ରାଜୁ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଏମିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗଛ ଉପରେ ଅନାୟାସରେ ଚଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତଳେ ଥାଇ ଦେଖିଲି ଗଛ ଉପରେ ରାଜୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖିଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପରି ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ରହିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଭୟରେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ପଳାୟନ କଲି। ମୁଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଖିଲି କିଛି ଲୋକ ଉଠି ନିଜ ନିଜ କାମ କରିବାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ଦେହ କଲେ ରାଜୁକୁ କୌଣସି ପ୍ରେତାତ୍ମା ନିଜ ବଶୀଭୂତ କରିଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ରାଜୁର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଥିବା ହରିଆ ବାବାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କଲୁ। ହରିଆ ବାବା ଏମିତି ଅନେକ ଥର ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାଜୁର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା। ହରିଆ ବାବା ଅଟା, ସିନ୍ଦୁର, କୋଇଲାରେ 3ଟି ଘେରା ତିଆରି କରି ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ରାଜୁକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଡାକିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜୁ ହଠାତ୍ କେଉଁଠୁ ଆସି ସେ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ବସିଗଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ହରିଆ ବାବା ରାଜୁର କପାଳକୁ ନିଜ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚିପି ଧରି ଏକ ମନ୍ତ୍ର 21 ଥର ଜପ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜୁ ଅଚେତ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ରାଜୁର ଚେତା ଫେରିଲା। ସେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସେସବୁ କିଛି ମନେ ନଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜୁକୁ ନେଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଲୁ। ହରିଆ ବାବା କହିଲେ, ରାଜୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରେତାତ୍ମାର ସାମ୍ନା ତା ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ରାଜୁର ଶରୀରକୁ କବ୍ଜା କରିଥିଲା। ରାଜୁକୁ କିଛି ଦିନ ଜ୍ୱର ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।